Good afternoon, students. Welcome all of you to our online class. Dear students, in the last period, we have learned a piece of conversation which was happened between Grandpa and Ronak and his friends. Through that conversation, you learn that sometimes you need to interrupt a person who is speaking to you, that you must do so politely. Or, in another words, we say that if anyone speak with you, then how to interrupt him politely by using suitable expressions from the table. Now, dear students, today we are going to learn the remaining part of the story, that is Grandpa's story. The title of the story is that Tit for Tat. I read first Grandpa's story aloud. Page number 20. There is a story Tit for Tat. Now, dear students, I am going to read the story, so you listen it carefully. तर विद्यार्थी मित्रो, तुम्ही तुमचे पुस्तक उघडा आणि पेज नंबर 20 वर जी गोष्ट आहे ती गोष्ट मी वाचतो आणि तुम्ही नीटपणे लक्ष देऊन ती ऐका. सो लेट स्टार्ट. Once upon a time, a camel and a jackal lived by a river near the water's edge. And on the other side of the river, there was a village with fields and farms. The jackal was very clever. He tried to play a trick on his friend, the camel, who was happily munching away his food. The jackal began to tempt him to go for a sugarcane treat in a farmer's field. At first, the camel hesitated, but in the end, he agreed to go with the jackal to raid the sugarcane field. Now come to the next para. The jackal sat on the camel's back and the two friends crossed the river. They ate their fill in the sugarcane field. Suddenly, the jackal began to howl. "Shh," said the camel. "You will wake the farmer." But the jackal went on howling. Sure enough, the farmer and his helpers came running to the field. The naughty jackal slipped away, but the poor camel could not do so. The farmer beat him up and drove him away. Now come to the next para. The jackal was waiting for the camel at the riverside. He said, "Sorry, brother, but I am in the habit of singing after a good dinner. I hope you didn't mind it much." The camel did not say anything. He let the jackal sit on his back and enter the river. Near the middle of the river, the water was very deep. There the camel began to take a dip in the river. The jackal was frightened. "What are you doing, you silly fellow? Are you trying to drown me?" "No, brother," said the camel. "It's just that I am in the habit of taking a dip in the river after a good meal. I hope you don't mind." The naughty jackal learned his lesson. He never troubled the camel again. Now, you listen the story very well. I will explain the story line to line for you. But before that, see some difficult words.
I write all difficult words on the blackboard. You write down in your notebook. So let's write. Difficult words. Once upon a time, कोणे एकेकाळी. Camel, उंट. Jackal, कोला. To live, राहणे. Lived, लिवचे भूतकाळी रूप, राहत होते. Water's edge, पाण्याचा काठ. Clever, हुशार. Trick, युक्ती. मंचिंगावे, चघळत असणे. टू हेजिटेट, संकोच करणे किंवा काकू करणे. हेजिटेटेड, हेजिटेटचे भूतकाळी रूप, संकोच करीत होता. इन द एंड, सरते शेवटी किंवा अखेरीस. टू ॲग्री, सहमत असणे. ॲग्रीड, ॲग्रीचे भूतकाळी रूप, सहमत झाला. टू रेड, धाड टाकणे. शुगर केन फील्ड, उसाचे शेत. टू क्रॉस, ओलांडणे. क्रॉस्ड, क्रॉसचे भूतकाळी रूप, ओलांडली. इट, इट मीन्स खाणे. एट, ईटचे भूतकाळी रूप, खाल्ले. टू वेक, जागे होणे किंवा उठणे. टू हाऊल, केकाटणे. हेल्पर्स, मदतनीस. नॉटी, खोडकर. स्लिप्ड अवे, निसटून गेला. पुअर कॅमल, बिचारा उंट. बीट, मारणे. टू ड्राईव्ह, हकलून लावणे. ड्रो, ड्राईव्हचे भूतकाळी रूप, हकलून लावले. हॅबिट ऑफ सिंगिंग, गाण्याची सवय. गुड डिनर, चांगले जेवण. टू होप, आशा असणे. डोंट माइंड इट, हरकत नाही. मिडल ऑफ द रिव्हर, नदीच्या पाण्याच्या मधोमध. डीप, खोलवर. फ्रायटन, घाबरला. सिली फेलो, मूर्ख मित्र. ड्राउन, बुडविणे. टू लर्न, शिकणे. लर्न्ड, टू लर्नचे भूतकाळी रूप, शिकला. ट्रबल, त्रास देणे. अँड द लास्ट वन इज ट्रबल्ड, ट्रबलचे भूतकाळी रूप, त्रास दिला. विद्यार्थी मित्र, तुम्ही अवघड शब्द तुमच्या वहीमध्ये आता लिहून घेतलेले असतील, तर आता मी तुम्हाला या गोष्टीची लाईन टू लाईन मी स्पष्टीकरण देतो. सो लेट्स लिसन द स्टोरी वन्स अगेन. वन्स अपॉन ए टाइम, a camel and a jackal lived by a river. विद्यार्थी मित्र, खूप खूप वर्षापूर्वी एका नदीच्या शेजारी एक उंट आणि एक कोल्हा नियर द वॉटर स्टेज,
पाण्याच्या काठाजवळ राहत होते. अँड ऑन द अदर साइड ऑफ द रिव्हर देअर वॉज अ व्हिलेज विथ फील्ड्स अँड फार्म्स. आणि विद्यार्थ्यांनो, त्या नदीच्या दुसऱ्या बाजूला खूप शेती आणि शेतमळे असलेला एक गाव होतं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. द जॅकल वॉज व्हेरी क्लेवर. ही ट्राईड टू प्ले अ ट्रिक ऑन हिज फ्रेंड द कॅमल हू वॉज हॅपीली मंचिंग अवे हिज फूड. विद्यार्थ्यांनो, तो कोला खूप हुशार होता. तो आपले खाणे आनंदाने चघळत असलेल्या त्याच्या मित्राला म्हणजेच उंटाला त्याने युक्तीने फसवण्याचा प्रयत्न केला. द जॅकल बिगॅन टू टेम्प्ट हिम टू गो फॉर अ शुगर केन ट्रीट इन अ फार्मर्स फील्ड. कोला त्याला एका शेतकऱ्याच्या शेतातील ऊसाच्या मेजवानीला जाण्याकरिता भुरळ घालू लागला. ॲट फर्स्ट द कॅमल हेजिटेटेड, बट इन द एंड he agreed to go with the jackal to raid the sugarcane field. सुरुवातीला त्याचा मित्र म्हणजे तो उंट सुरुवातीला संकोचला. इथे हेजिटेटेड म्हणजे काय? तो संकोचला किंवा सुरुवातीला तो उंट घुटमळला, म्हणजे त्याने होय कधी नाही, कधी होय कधी नाही असं केले. परंतु अखेरीस त्याने कोल्ह्याबरोबर जाऊन ऊसाच्या शेतावर धाड घालण्याचे कबूल केले. द जॅकल सॅट ऑन द कॅमल्स बॅक अँड द टू फ्रेंड्स क्रॉस द रिव्हर. तो जो कोल्हा होता तो कोल्हा उंटाच्या पाठीवर बसला आणि त्या दोन मित्रांनी नदी ओलांडली. They ate their fill in the sugarcane field. ऊसाच्या शेतात गेल्यावर त्यांनी अगदी पोट भरून ऊस खाल्ला. सडनली द जॅकल बिगॅन टू हाऊल. आणि अचानकपणे तो कोल्हा मोठ्याने केकाटू लागला, म्हणजे विवळू लागला. सेड द कॅमल. चुप, उंट म्हणाला. यू विल वेक द फार्मर. अरे, तू असं विवळून तू त्या शेतकऱ्याला जाग करशील. बट द जॅकल वेंट ऑन हाऊलिंग. परंतु तो जो लबाड कोल्हा होता तो लबाड कोल्हा मोठ्यानं केकाटतच राहिला. Sure enough, the farmer and his helpers came running to the field. आणि मग तो कोल्हा असा केकटच राहिल्यामुळे साहजिकच तो शेतकरी व त्याचे नोकर शेताकडे धावत आले. The naughty jackal slipped away, but the poor camel could not do so. तो खोडसाळ कोल्हा खऱ्या अर्थानं निष्ठून पळून गेला, परंतु गरीब बिचाऱ्या उंटाला तसे करता आले नाही. द फार्मर बीट हिम अप अँड ड्रो हिम अवे. आणि मग त्या शेतकऱ्याने आणि त्याच्या नोकरांनी त्या उंटाला भरपूर चोप दिला आणि त्याला ऊसाच्या शेतातून हाकलून लावले. Now come to the fourth paragraph. The jackal was waiting for the camel at the river side. तो कोल्हा जो निष्ठून पळून गेला होता तो नदी किनारी आपल्या मित्राची म्हणजेच आपल्या उंटाची वाट पाहत होता. He said, "Sorry brother,
but I am in the habit of singing after a good dinner. आणि तो म्हणाला, माफ कर बंधू, परंतु मला चांगल्या जेवणानंतर गाण्याची सवय आहे. तो म्हणाला, माफ कर बंधू, परंतु चांगल्या जेवणानंतर मला गाण्याची सवय आहे. I hope you didn't mind it much. I hope you didn't mind it much. मला असं वाटतं की तू ते फारसे मनाला लावून घेतलेले नसावेस. The jackal was waiting for the camel at the river side. तो कोल्हा जो निष्ठून पळून गेला होता, तो आपल्या मित्राची म्हणजे उंटाची नदी किनारी वाट पाहत होता. आणि ही सेड, सॉरी ब्रदर, आणि तो म्हणाला, माफ कर बंधू, बट आय एम इन द हॅबिट ऑफ सिंगिंग आफ्टर अ गुड डिनर. मला चांगल्या जेवणानंतर गाण्याची सवय आहे. आय होप यू डिडंट माइंड इट मच. मला असं वाटतं की तू ते फारसे मनाला लावून घेतलेले नसावेस. नाउ कम टू द फिफ्थ पॅरा. द कॅमल डिडंट से एनिथिंग. यावरती उंट काहीच बोलला नाही. ही लेट द जॅकल सिट ऑन हिज बॅक अँड एंटर द रिव्हर. त्याने कोल्ह्याला आपल्या पाठीवर बसू दिले व तो नदीत शिरला. नियर द मिडल ऑफ द रिव्हर द वॉटर वॉज व्हेरी डीप. त्या नदीच्या मध्याजवळ पाणी खूप खोल होते. There the camel began to take a dip in the river. तेथे त्या उंटाने नदीमध्ये बुडी मारायला सुरुवात केली. The jackal was frightened. तर तो कोल्हा खूप घाबरला. What are you doing? You silly fellow. Are you trying to drown me? अरे मूर्खा, तू हे काय करीत आहेस? तू मला बुडवण्याचा प्रयत्न करीत आहेस का? त्यावरती उंट म्हणाला, नो ब्रदर, सेड द कॅमल. नाही माझ्या बंधू, उंट मला. इट जस्ट दॅट आय एम इन द हॅबिट ऑफ टेकिंग अ डीप इन द रिव्हर आफ्टर अ गुड मील. एवढेच की चांगल्या जेवणानंतर मला सुद्धा नदीमध्ये बुडी मारण्याची सवय आहे. आय होप यू डोंट माइंड. मला आशा आहे की तुला त्याचं काहीच वाईट वाटलं नसावं. अँड द लास्ट टू लाईन्स ऑफ द स्टोरी. द नॉटी जॅकल लर्न हिज लेसन. ही नेव्हर ट्रबल द कॅमल अगेन. आणि अखेरीस त्या खोडसाळ कोल्ह्याला चांगला धडा मिळाला. त्याने त्या उंटाला पुन्हा कधीही त्रास दिला नाही. विद्यार्थी मित्र, गोष्ट तुम्हाला चांगली समजली असेल. टीट फॉर टॅट म्हणजे जशास तसे. जसे त्या लबाड कोल्ह्यानं त्याच्या मित्राला शेतकऱ्याकडून मार बसवला, त्या पद्धतीनं उंटानं सुद्धा त्याला चांगली अद्दल घडवली. आणि मग गोष्टीचा शेवटही लक्षात आहे तुमच्या, की त्या खोडसाळ कोल्ह्यानं मात्र कधीही आपल्या मित्राला म्हणजे उंटाला त्याने त्रास दिला नाही. नाव कम टू द पेज नंबर 21. 5 pictures. Now put the following pictures in a proper sequence. विद्यार्थी मित्रो, ही गोष्ट तुम्ही तर ऐकलीच, परंतु या गोष्टीच्या संदर्भातलेच
इथे 5 चित्र इथं दिलेले आहेत. तर ते आपल्याला प्रॉपर सिक्वेन्स मध्ये आपल्याला ती आता लावायची आहे. तर आपण ती प्रॉपर सिक्वेन्स मध्ये लावूयात. नाउ डिअर स्टुडंट्स, लुक ॲट द पिक्चर. दिस इज द फर्स्ट पिक्चर. The camel agreed to go with the jackal to raid the sugarcane field. This is the second picture. The jackal sat on the camel's back and the two friends crossed the river. This is the third picture. They ate their fill in the sugarcane field. Suddenly, the jackal began to howl. This is the fourth picture. The farmer beat the camel up and drove him away. And this is the last picture. That is the fifth picture. In the middle of the river, the camel began to take a dip in the river. The jackal was frightened. In this way, dear students, we have arranged all the 5 pictures in a proper sequence. Dear students, we have completed here activity number 4 and activity number 5. So dear students, remaining activity that is related to learning about language means nouns. And on the page number 22, there is also one activity is given there, that is sentence board. From this activity, dear students, we will learn how to construct the sentence by using words from the box. This type of activity is given there. And last activity is also related to learning about language, that is pronouns, means Marathi sarvaname. All these remaining activities we will learn the next period. तर विद्यार्थी मित्र, की आपण राहिलेल्या ज्या काही ऍक्टिव्हिटी आहेत, ज्या भाषेच्या संदर्भातल्या आहेत, त्या भाषेच्या संदर्भात म्हणजे नामे, त्यानंतर पेज नंबर 22 वरती सेंटेन्स बोर्ड दिलेला आहे. त्या बॉक्समध्ये काही शब्द दिलेले आहेत आणि त्या शब्दांपासून आपल्याला वाक्य कशी बनवायची, अर्थपूर्ण सेंटेन्स, ॲज मेनी मिनिंगफुल सेंटेन्सेस ॲज यू कॅन, तर अर्थपूर्ण वाक्य कशी बनवायची आपण तेही शिकणार आहोत. त्यानंतर तिसरी ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे, लर्निंग अबाउट लँग्वेज, ही भाषेच्या संदर्भात आहे. तर प्रोनाउन्स मीन्स सर्वनामे. तर अशा पद्धतीच्या ज्या राहिलेल्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत, या राहिलेल्या ऍक्टिव्हिटीज आपण पुढील तासिकेला पाहणार आहोत. सो डिअर स्टुडंट्स, आय एम गोइंग टू स्टॉप माय लेक्चर हिअर. वी विल मीट द नेक्स्ट डे. थँक्स. But remember one thing, stay home, stay safe.